பாடலாம் பாடலாம். हरे कृष्णा. हरे कृष्ण ओम माताजी। नमः हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव ஒரு நிமிஷம். ஐ திங்க் யாராவது யூடியூப் பண்ணிருக்கீங்களா? ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? ஓகே, என்ன எக்கோ ஆகுது. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஸோ நாம் இப்போ நேத்து எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒரு வாட்டி சொல்லிண்டே வந்து அந்த எங்க விட்டோமோ அங்க இருந்து இன்னைக்கு ஒரு 4 ஸ்டான்ஸா 4 தான் கொடுத்து 4 சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ பிரபு. சேம் டு யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन. श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन. श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन. श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन. श्याम कुंड राधा गिरि गोवर्धन. कालिंदी जमुना जय जय महावान. कालिंदी जमुना जय महावान. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन. श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन. श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन. केशी घाट बंशी बाटा द्वादश कानन. केशी घाट द्वादश कानन. जहाँ शाबलीला कोइलो श्री नंद नंदन. जहाँ शाबलीला कोइलो श्री नंद नंदन. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन.
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनादा मदन मोहना गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना श्री नंद जशोदा जय जय गोपगाना नंद यशोदा जय जय गोपगाना श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगाना जय जय धेनु वत्सगाना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनादा मदन मोहना गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अविरनगरी जय पौर्णमासी जय अविरनगरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनादा मदन मोहना गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय जय गोपेश्वर वृंदावन माज जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण साका बट ध्वज राज जय जय कृष्ण बट ध्वज राज जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन हे गोविंद गोपीनादा मदन मोहना गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय राम गत जय रोहिणी नंदन जय राम दाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावना बसी चट जाना जय जय वृंदावन वासी चत जाना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनादा मदन मोहना गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय पत्नी जय जय ध्वज पत्नी जय जय नाग कन्यगाना जय ध्वज पत्नी जय गाना भक्ति थे जहरा पाइलो गोविंद चरना भक्ति जगरा पैलो गोविंद चरना चरणा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनादा मदन मोहना
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन क्षीरसा मंडल जय जय राधा श्यामा श्रीरस मंडल जय राधा श्यामा जय जय रास लीला सर्व मनोरामा जय जय रास लीला सर्व मनोरामा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना जय राधे जय कृष्ण जय श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहना गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना जय जय ज्वाल रस सर्वरस सारा जय जय ज्वाल रस सर्वरस सारा परक्या भावे जहा ब्रजते प्रचारा ब्रजते प्रचारा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना जय राधे जय कृष्ण जय श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जानव पाद पद्म कोरिया स्मरण श्री जानव पाद पद्म कोरिया स्मरण बिना कृष्ण दासा को है नाम संकीर्तन कृष्ण दासा को है नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथा मदन मोहना श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा माता जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी प्रणाम माता जी मल्लिका माता जी संसार दाव पाடுங்க हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रणाम प्रभु हरे कृष्णा संसार दावा नललीलोका त्राणाय कारुण्य गणाकर्णत्वं
प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् प्राप्तस्य कल्याणगुणवस्य वन्दे गुरु चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रमात्यान् मनसोरसेना महाप्रभु कीर्तन रोमाञ्चकम्बास्त्रुरङ्गबाजो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् रोमाञ्चकम्बास्त्रुरङ्गबाजो वन्दे गुरु चरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारदन्मन्दिरमार्जनातौ भक्तां सनियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादा स्वातन्न दृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूप नाम्नाम् प्रतीक्ष्ण स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यूनोरति केलिसिदै यायालि बीर्युक्तिरभेक्षणीया दाक्षात् अधिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् त्वेन समस्त शास्त्रैः युक्तस्तथा भाव्यदेव सद्भिः इंदु प्रभुर्य प्रिय एव दस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्
इन्दु प्रभोर्य प्रियवदस्य वन्दे वन्दे गुरु गुरु चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्नगदी कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य यस्य प्रसादात् नगदी प्रसादान्नगदोऽपि ध्यायायन् स्वं तस्य यक्षश्रीसन्त्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् यशस्वी वन्दे गुरु चरणारविन्दम् संसारतावा नललीडलोक त्राणाय कारुण्य गणगणत्वम् तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु चरणारविन्दम् वन्दे गुरु चरणारविन्दम् वन्दे गुरु शरणमरविन्दम् हरे कृष्ण माताजी थैंक यू हरे माताजी कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदान्त स्वामी निधि नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा।
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. Thank you Mataji, and I wish you the same Mataji. Okay, ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்னைக்கு 12வது பதத்தை பார்க்க போகின்றோம். சோ நம்ம அதுல அதாவது மேல என்ன சொல்லியிருக்கு, அதனால்தான் ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி காலக்கூறானது பகவானின் புறச்சக்தி செயல்களில் செயல் எதிர் செயல் கலந்திருக்கின்றது என்று முடிவாக கூறுகின்றார். அதாவது செயல் ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன், எதிர் செயல் என்றால் அதனுடைய விளைவுகள் இல்லையா. ஒரு செயல் இது அதாவது அனைத்துமே இந்த இடத்துல வந்து புறச்சக்தியின் வழியாகத்தான் வந்து இயங்குகின்றது. வெறுமனே ஆன்மா மட்டும்தான் இந்த இடத்துல வந்து அதாவது அகச்சக்தி, மிச்சம் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து புறச்சக்தி தான் இல்லையா. இந்த சூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மம் இதெல்லாமே வந்து பண்புகள் அனைத்துமே புறசக்தியில தான் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது. சோ அதனுடைய அந்த செயல்களால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளும் வந்து அதாவது எதிர் செயல் என்பது அதுதான் ரியாக்ஷன் இல்லையா. எதிர் செயல் மீன்ஸ் ஒருத்தர் வந்து ஒண்ணு சொல்றாங்கன்னா இம்மிடியேட்டா நாமளும் ஒண்ணு திருப்பி சொல்றோம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் நாம செய்த கர்மங்களுக்கு விளைவுகள் வந்து எதிர் செயல். ஆக்சுவலி எல்லாம் வந்து இந்த புறச்சக்தியில தான் வந்து இருக்கின்றது என்று ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கி இருக்கிறதா வந்து இந்த பதத்துல வந்து யாரு நம்ம பிரபுபாதா அவர்கள் ரொம்ப அழகாக விளக்குகிறார். சோ எதிர்கால புறச்சக்தி அல்ல ஜட இயற்கை பகவானின் வடிவமான காலக்கூற்று கணிப்பின் கீழேயே செயல்படுகின்றது இல்லையா. இது அனைத்துமே காலத்தின் கட்டாயத்திற்கேற்றவாறுதான். கால ரூபமும் பகவான் தான் இல்லையா. அதுக்கு கணக்கு இருக்கு இங்க வந்து, அதாவது இந்த பௌதீகத்துல வந்து கணக்கு உண்டு. சோ இந்த காலகட்டங்கள் அனைத்துமே வந்து கணக்கோட தான் செயல்படுகின்றது. அதனால்தான் ஜட இயற்கையானது பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் பல அற்புத பொருட்களை உற்பத்தி செய்திருப்பது போல் தோற்றமளிக்கின்றது. நமக்கு எல்லாமே பிம்பம் தான் இல்லையா, ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ். மேல் இருக்கக்கூடிய உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சில வைபவங்கள் இங்கேயும் நாம காண்கின்றோம். ஆனால் அவை அனைத்துமே வந்து அதனுடைய பிம்பங்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தற்காலிகமானது, எப்பொழுது வேண்டுமென்றாலும் அழிவுக்கு வந்து உட்படுத்தப்படுவது இல்லையா. இன்னைக்கு ஒரு மரம் நட்டு வச்சிருக்கோம், அந்த மரம் கடைசி வரைக்கும் இருக்குமா இல்லையா. அதாவது வளர்க்கிறோம், எப்படியோ வளர்ந்துட்டே இருக்கு. ஒரு காலகட்டத்துல நாம அது என்ன பண்றோம், ரோடு எக்ஸ்பான்ஷன் வெட்டி கூட போட்டுரும். அதனால எப்பொழுது எது நிகழும் என்று சொல்ல முடியாத ஒரு நிலை எந்த இடத்துல இருக்குன்னா இந்த இடத்துல உண்டு. இப்ப நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம், அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துல என்ன நடக்கும் யாருக்குன்றது எதுவுமே தெரியாது இல்லையா. தட் மச் அன்சர்டனிட்டி இந்த இடத்துல வந்து எதுவுமே தெரியாத ஒரு நிலை இந்த இடத்துல எப்பொழுதுமே நிலவி இருக்கின்றது. என்ன சமயத்துல என்ன நிகழும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. சோ அப்படிப்பட்ட டெம்பரவரியான ஒரு காலகட்டங்கள் தான் இந்த பௌதீக இயற்கை. சோ பகவத்கீதையும் அதுதான் வந்து நம்ம நேத்து அந்த ஸ்லோகத்தின் வழியாக பார்த்தோம் இல்லையா. சோ விஸ்வம். சோ இப்போ 12வது ஸ்லோகம் யார் பிரேம மாதாஜி வாசிக்கலாம். விஸ்வம் வை பிரம்ம தன் மாத்திரம் சம்ஸ்திதம் விஷ்ணு மாயையா ஈஸ்வரனே பரிச்சின்னம் காலேனா வியக்த மூர்த்தினா. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். விஸ்வம் வை பிரம்ம தன்மாத்திரம் சம்ஸ்திதம் விஷ்ணு மாயையா ஈஸ்வரேன பரிச்சின்னம் காலனே வியக்த மூர்த்தினா. விஸ்வம் பௌதீக காட்சி, வை உறுதியாக, பிரம்மா பரம்பொருள், தத் மாத்திரம் அதே போன்று, சம்ஸ்திதம் இருத்தல், விஷ்ணு மாயையா விஷ்ணுவின் சக்தியினால், ஈஸ்வரேன முழுமுதற் கடவுளினால், பரிச்சின்னம் தனியே பிரிந்த, காலேன நித்திய காலத்தினால், அவ்யக்த வெளிப்படாதது, மூர்த்தினா அத்தன்மையினால். மொழிபெயர்ப்பு. இப்பிரபஞ்ச தோற்றமானது காலப்போக்கில் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து உலகியல் சக்தியாக தனியே பிரிக்கப்பட்டதாகும். காலமானது உருவொளி தோற்றமற்ற பகவானின் அருவத்தன்மையாகும். இது பகவானின் உருவமற்ற வெளிப்பாடாக இருக்கிறது என்பதோடு பகவான் விஷ்ணுவினுடைய செல்வாக்கின் உலகில் சக்தியின் கீழும் இருக்கிறது. பொருளுரை. வியாசதேவர் முன்னிலையில் முன்பு நாரத முனிவர் கூறியபடி 1.5.20 இதம் ஹி விஸ்வம் பகவான் இவே தரக. வெளிப்படாதிருக்கும் இவ்வுலகமானது முழுமுதற் கடவுளாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் அது பகவான் இன்றியோ அல்லது அவரை கடந்து மேலாகவோ ஏதோ ஒன்றாக இருப்பது போல் தோன்றுகிறது. இது இவ்வாறு தோன்றுவதற்கு காரணம் காலம் இதனை பகவானிடமிருந்து பிரித்திருப்பதனாலேயாம். இது எதை போன்றது என்றால், ஒலிப்பதிவு நாடாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒருவனது குரல் அவனை விட்டு பிரிந்திருப்பது போன்றதுதான்.
பதிவு செய்யப்பட்ட ஒளி நாடாவில் இருப்பது போல் பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் உலகின் சக்தியின் மீது இருந்து கொண்டு காலத்தினால் தனியே பிரிக்கப்பட்டது போல் தோன்றுகிறது. ஆகையினால் பௌதீக தோற்றமானது பகவானது புலனாக தோற்றமாகி அவரது அருவத்தன்மையாக காட்சியளிக்கிறது. அதனைத்தான் அருவவாத கொள்கைக்காரர்கள் பெரிதும் போற்றுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அருவத்தன்மை மாத்திரமே எண்ணக்கூடியவர்கள் அரூபம் இல்லையா? சோ அரூபத்தன்மை. விஸ்வம் வை பிரம்ம தன்மாத்திரம் சம்ஸ்திதம் விஷ்ணு மாயையா ஈஸ்வரனே பரிச்சின்னம் காலனோ அவ்யக்த மூர்த்தினா. விஸ்வம் அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் இல்லையா? பௌதீக காட்சி. வை உறுதியாக, பிரம்ம பரம்பொருள், தத் மாத்திரம் அது போன்று, சம்ஸ்கிருதம் இருத்தல், விஷ்ணு மாயையா விஷ்ணுவினுடைய சக்தியினால், ஈஸ்வரேன முழுமுதற் கடவுளினால், பரிச்சின்னம் தனியே பிரித்து. நம்ம கூட பூமி அனலோ வாயு இதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? சோ பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள் என்பதையும் படிச்சோம். இன்னொன்னு இந்த மகத்தத்துவத்திலிருந்து உருமாறிய அந்த சூக்ஷ்ம பண்பு அகங்காரம் இல்லையா? காலமும் பகவானிலிருந்து வரதுதான். அதுவும் பகவானுடைய சுரூபம். அது நமக்கு சூக்ஷ்மமாக தெரிகின்றது. வெறும் கால்குலேஷன் தான். காலத்தை நாம் எங்கேயாவது பார்க்க முடிகின்றதா? இல்லை. காலம் என்பது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதாக மாறிண்டே இருக்கு. இன்னைக்கு பகல், நைட் இரவு அப்படி சுத்திண்டே தான் இருக்கு. காலத்தினுடைய அந்த கெடு பாத்தீங்கன்னாக்கா போன காலம் திரும்பி வரவே வராது. அது பௌதீக இயற்கையில. சோ அந்த ஒரு குவாலிட்டி இந்த பௌதீக இயற்கையில மட்டும்தான். சோ மூர்த்தினா அத்தன்மையினால் பிரபஞ்ச தோற்றமானது. இங்க கணக்கு உண்டு, ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல கணக்கு கிடையாது. அங்கேயும் காலம் உண்டு, ஆனா அங்க கணக்கு என்பது கிடையாது. சோ நித்தியமான காலம். அங்க கணக்கு வழக்குகள் இவ்வளவு மணி நேரம் அப்படிலாம் நமக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. போன காலத்தை மீண்டும் வராது அப்படிலாம் கணக்கே இல்லாத ஒரு நிலை எதுன்னா அந்த வைகுண்டம் கோலோகம். சோ அதுக்கு ஒரு ஆண்டுகள் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. நமக்கு தான் இந்த பூமியினுடைய ஆண்டுகள் இல்லையா? சொர்க்கலோகத்தின் தன்மையான ஆண்டுகள், பிரம்ம உலகத்திற்கு தகுந்த ஆண்டுகள், இப்படி எல்லாம் இந்த பௌதீக இயற்கையில தான் உண்டு. இத்தனை ஆண்டுகள் இத்தனை ஆண்டுகள். ஏன்னா இங்க மாற்றம் என்பது எப்பொழுதும் இருவிதமான மாற்றங்கள் இல்லையா? த்வி பிரார்த்தக, இந்த 2 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது இந்த பௌதீக உலகம். அதனால காலத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த மாற்றங்களும் ஏற்படுகின்றது. ஆன்மீக உலகத்துல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அங்கே காலம் இருந்தாலும் அது மாற்றம் அற்ற ஒரு நிலையை கொண்டது. இங்க நமக்கு எல்லாமே காலம், சென்ற காலம் திரும்பி வராது. அங்கே காலம் சென்றது, பாஸ்ட் பிரசன்ட் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. அது எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. சோ அதனால ஆன்மீக உலகத்திற்கும் பௌதீக உலகத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நாம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இப்பிரபஞ்ச தோற்றமானது, அதாவது இந்த பௌதீக தோற்றமானது காலப்போக்கில் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து உலகியல் சக்தியாக தனியே பிரிக்கப்பட்டதாகும். எவ்வாறு அவரிடமிருந்து ஜடசக்திகள் பிரிந்ததோ அதே போல காலமும் அவரிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டதாகும் என்று இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். காலமானது உருவெளி தோற்றமற்ற இல்லையா? தோற்றம் கிடையாது. எவ்வாறு நம்ம காற்றை நம்ம பலமா அடிச்சாதான் பார்க்க முடியும் இல்லையா? இல்லைன்னா நார்மலா நம்மளை சுத்தி காத்து இருக்கிறது நம்மளால உணரத்தான் முடியும் இல்லையா? சோ காற்று இல்லை என்றாலும் உணர முடியும், இருந்தாலும் உணர முடியும். ஒரு சஃபகேஷன், ஒரு ரூம்ல நம்ம இருந்தோம்னாக்கா எல்லாமே க்ளோஸ்டா இருந்தா நமக்கு காத்து பத்தல அப்படின்னு நாம நினைப்போம் இல்லையா? அப்படின்னா இன்சஃபிஷியன்ட் ஏர் அப்படிங்கிறதுனால. சோ அதனால அங்க நமக்கு காற்று உருவமே இல்லை, நமக்கு இருந்தாலும் நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியறது. அதே பலமா காற்று அடிச்சா மட்டும்தான் அந்த காற்றினுடைய அந்த ரூபத்தை நம்ம காண்கின்றோம். இல்லை என்றால் நம்மளால காண முடிவது கிடையாது. அது போல காலம் கூட காலஸ்வரூபமும் பகவான் தான் என்பதை இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானுடைய அருவத்தன்மையாகும், அரூபமாகும். சோ அரூப நிலையில் இருக்கின்றது காலம். இது பகவானின் உருவமற்ற, அதாவது வெளிப்பாடாக இருக்கின்றது என்பதோட, அதாவது மேனிஃபெஸ்டேஷன், அதாவது அவ்யக்தம், அதாவது வெக்தம் என்று நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? வெக்தம் அப்படின்னா தோன்றுதல், அதாவது ஒருத்தருக்கு காணக்கூடிய ஒன்று. அடுத்து தோன்றாததுதான் அவ்யக்தம் இல்லையா? நம்மளால அதை ஃபீல் பண்ண மட்டும்தான் முடியுமே வழிய கண்ணால பார்க்க முடியாது. சோ பகவானின் உருவமற்ற வெளிப்பாடாக இருக்கின்றது. உருவமற்ற வெளிப்பாடு நம்மளால கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது, அதுதான் அவ்யக்தம். பகவான் விஷ்ணுனுடைய செல்வாக்கின் உலகியல் சக்தியின் கீழும் இருக்கின்றது. அதாவது பகவானுடைய இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆற்றல், அதாவது பகிரங்க சக்திக்கின் கீழில் இருக்கின்றது. அதனால்தான் இந்த இடத்துல காலத்திற்கு அதாவது ஒரு
பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே இந்த பௌதிக உலகத்துல உண்டு. ஸோ வியாசதேவருக்கு வந்து முன்னாடியே வந்து சொல்லியிருக்கார். அதாவது நாரத மகரிஷி. என்ன ஸ்லோகம் அது? ஒன்றாம் கேண்டோ 5வது அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகம் இல்லையா? ஒரு முறை அதையும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம். 20வது ஸ்லோகம். சோ இந்த பிரபஞ்சமே இதம் ஹி விஸ்வம் பகவான் இவேதரோ யத் ஜகத் ஸ்தானா நிரோத சம்பவாக தத் ஹி ஸ்வயம் வேத பவாம் ததாபிதே பிரதேச மாத்திரம் பவதா பிரதிஷ்டிதம். அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஸ்வயம் பகவான் இட்செல்ஃப் இஸ் திஸ் பிரபஞ்சம். இந்த பிரபஞ்சமே அவர்தான். காஸ்மாஸ்னா இந்த பிரபஞ்சம் என்று பொருள். அண்ட் ஸ்டில் இஸ் அலூஃப் ஃப்ரம் இட். அந்த ரூபமும் அவர்தான். ஆனா இதுல இருந்து அவர் வந்து சுதந்திரமானவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா ஜட பண்புகளுக்கு உட்பட்டவர் அல்ல பகவான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் அதுல இருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் முழுமையான அதாவது ஆன்மீக தோற்றத்தையும் இல்லையா, ஆன்மீக குணாதிசயங்களையும், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் எல்லாமே வந்து மேலான ஆற்றல், அதாவது இன்டர்னல் பொட்டன்சியால தான் அவர் இருக்கிறது. நாம் எல்லாமே பகிரங்க சக்தி, அவர் அந்தரங்க சக்தியால இருப்பவர். அதனால்தான் இந்த பகிரங்க சக்திக்கும் அவருக்கும் செயல்பாடுகளில் சம்பந்தம் கிடையாது. அதனால அவர் இஸ் ஆல்வேஸ் அலூஃப் அப்படின்னா சுதந்திரமானவர். from him only as this cosmic manifestation. அவரிலிருந்து தான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் என்பது ஏற்படுத்தப்பட்டது இல்லையா? காரணோத கஷாய் விஷ்ணுவிலிருந்து தான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் படைக்கப்பட்டது. and in him it rest. எல்லாமே அவர்தான் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் இல்லையா? கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுவாக படுத்துக்கொண்டு 14 லோகங்களையும், மேலும் காரணோத கஷாய் விஷ்ணுவாக அவருடைய ஆற்றலை கொண்டு அந்த அண்டங்கள் வந்து அந்த காரணக்கடலில் வந்து மிதந்து கொண்டிருப்பது அந்தந்த நிலைகளில் என்பது அவை அனைத்தும் அவருடைய ஆற்றலால் தான் வந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை வந்து நாம் இந்த பதத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். unto him it enters after annihilation. அவருக்குள்ளேயே சென்று அதாவது அழிவுறும் காலம் வரும்பொழுது அவருக்குள்ளேயே சென்று அது அடங்கியும் விடுகின்றது. So your good self knows all about this. I have given only the synopsis. அதாவது உங்க எல்லாருக்குமே இது நன்னா தெரியும் இல்லையா? ஆல்ரெடி நான் நிறைய சொல்லியாச்சு இல்லையா? சோ நான் வெறுமனே சாராம்சம் மட்டும்தான் இங்கே வந்து சொல்லி இருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து நாரத மகரிஷி வந்து வியாசதேவருக்கு எடுத்துரைக்கிறதாக இந்த பதத்துல வந்து அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. எனி டவுட்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. I think ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி எல்லாரையும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க. நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். மியூட் பண்ணா கூட வராங்களே. நான் லாக் பண்ணிட்டேன். அவ்வளவு. ஓகே. ஓகே. அது மாதிரி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முன்பு நாரதர் சொல்லியிருந்தார். இவ்வுலகம் முழுவதுமே முழுமுதற் கடவுளாகத்தான் இருக்கின்றது. இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா, பரமாத்மாவே சிருஷ்டி. உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி நான் அதை சொல்லிட்டே இருக்கேன். அவரின்றி இந்த இடத்துல ஒரு அணுவும் இல்லாமல் இல்லை. அனைத்திலுமே அவர் வியாபித்திருக்கின்றார் இல்லையா? ஜடமாகவும் சேதனமாகவும் எல்லாம் அவரே அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனாலும் அது பகவான் இன்றியோ அல்லது அவரை கடந்து மேலாகவோ ஏதோ ஒன்றாக இருப்பது போல நமக்கு தோன்றும் இல்லையா? அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்தியாலானது இந்த பிரபஞ்சம். இருந்தாலும் அவர் இதிலிருந்து அதாவது இதிலிருந்து விலகி இருக்கின்றார், சுதந்திரமானவர் அப்படின்னா அவருக்கும் பௌதீக செயல்களுக்கும் பௌதீக உலகத்திற்கும் சம்பந்தமற்ற நிலையில் இருக்கின்றார். அவர்தான் இந்த பௌதீக உலகத்தை ஆள்கின்றார். ஆனாலும் அவர் பௌதீக செயல்களில் ஈடுபடுவது கிடையாது. அப்படின்னா அவருடைய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து அதாவது நித்தியமான ஆன்மீகமானதுன்றதை நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அதனால நமக்கு தோற்றம் அப்படிதான் அளிக்கும். ஆனால் உண்மையில் அவ்வாறு கிடையாது. இது இவ்வாறு தோன்றுவதற்கு காரணம் காலம் இதனை பகவானிடமிருந்து பிரித்திருப்பதனாலேயே தான்.
சோ காலமும் பகவான் இருந்து பிரிந்திருப்பதால் தான் வந்து நமக்கு இவ்வாறு தோன்றுகின்றது. இது எதை போன்று இருப்பதென்றால், நம்ம வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இல்லையா, சோ ஒருத்தருடைய வாய்ஸை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப எலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து கர்நாடகால எலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு எலெக்ஷன் அதாவது முந்தனையத்து வரைக்குமே வந்து நிறைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லையா, யாரோ ஒருத்தர் ஒரு வாட்டி தான் அதை பேசியிருப்பார் இல்லையா, அந்த இதெல்லாமே வந்து கண்டென்ட் எல்லாம் பேசியிருப்பார். என்னென்ன பிரச்சாரத்துக்கு என்ன தேவையோ அத்தனையுமே அந்த வாக்கியங்களை எல்லாம் அதாவது ஒளிப்பதிவுல வந்து பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனா அதை வந்து ரோடா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரெக்கார்டட் மெசேஜ் வந்து போட்டுட்டே போவாங்க இல்லையா. உண்மையிலேயே அந்த மனிதன் திரும்பி திரும்பி அந்த இடத்துல சொல்கின்றானா? கிடையாது இல்லையா. அது போலத்தான் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தார். சோ இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்கின்றார். ஆனால் இங்க நடக்கக்கூடிய செயல்கள் அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவரை விட்டு குரல் என்பது ஒருவனது குரல் அவனை விட்டு பிரிந்திருப்பது போலதான் தோன்றும். இப்ப நீங்க எல்லாருமே பாட்டு பாடுறீங்க, அந்த பாடல் வந்து நீங்க மீண்டும் மீண்டும் கேட்கும் பொழுது அந்த குரல் நீங்க எப்பயோ பாடினதுதான், ஆனா அது நம்மளோட பிரிந்து இருக்கிற மாதிரிதான் நமக்கு தோன்றும். ஆனா உண்மையிலே அந்த பாடலை கேட்கும் பொழுது அதுல வந்து உங்களுடைய அதாவது நீங்க இருக்கீங்கன்ற அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா. அது போலதான் நமக்கு தோற்றம் வேண்டுமென்றால் அது பிரிந்திருப்பது போல தோன்றும் காலம். ஆனால் பகவான் வேறு காலம் வேறு கூட அல்ல இல்லையா. கால ரூபமும் அவர்தான். சோ இருப்பது போல பிரபஞ்சம் முழுவதும் உலகியல் சக்தியின் மீது இருந்து கொண்டு காலத்தினால் தனியே பிரிக்கப்பட்டது போலதான் தோன்றும். ஆகையினால் பௌதிக தோற்றமானது பகவானது புலனாகாத தோற்றமாகி அவரது அருவத்தன்மையாக காட்சி அளிக்கின்றது. அதனால்தான் அது நமக்கு வந்து அருவத்தன்மையில் வந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. நம்மளால அவ்வாறுதான் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏனென்றால் நம்ம முன்னாடி தோன்றாது இருக்கிறது இல்லையா, அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்தது, அந்த ரூபமும் அவருடையதுதான் இல்லையா. அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது காலத்தினுடைய ரூபமும் பகவான் தான் என கணக்கு உண்டு இல்லையா. முன்னாடியும் அதாவது நடந்தது, இனிமே நடக்கிறது, இப்ப நடக்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து காலத்தின் அடிப்படையில் தான் நாம் எடுத்துட்டு போறோம். அவை அனைத்துமே நமக்கு தோற்றம் அவ்வியக்தமாக இருந்தாலும் அது எல்லாமே பகவானிலிருந்து வந்தது என்பது நம்ம புரிந்து கொள்ளும். அந்த காலத்தையுமே வந்து இயக்குபவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதைத்தான் வந்து அருவவாதிகள் வந்து மேன்மையாக கருதி போற்றுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க, பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. பத்மா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்க, வாசிங்க. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யதேதானிம் ததாக்ரே ஷா பశ్చాத் அபி ஏதத் ஈத்ருஷம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. யதேதானிம் ததாக்ரே ச பశ్చాத் அபி ஏதத் ஈத்ருஷம். யதா அதே போன்று, இதானிம் இப்பொழுதும், ததா முன்பிருந்தது, அக்ரே ஆரம்பத்திலும், ச மேலும், பశ్చాத் இறுதியிலும், அபி மேலும், ஏதத் ஈத்ருஷம் இதே போன்று தொடர்ந்திருக்கும். இப்பிரபஞ்ச தோற்றமானது இப்போதிருக்கின்ற நிலையிலேதான் கடந்த காலத்திலும் இருந்தது, இனி வருங்காலத்திலும் தொடர்ந்து இப்படியேதான் இருக்க போகிறது. பொருளுரை: தொடர்ந்து வருகின்ற நடப்பு உலகில் தோற்றம், காத்தல், அழித்தல் என்பவற்றிற்கு ஒரு முறையான அட்டவணை இருக்கிறது. இதனை பகவத்கீதையும் 9.8 பூத கிராமம் இமம் கிருதஸ்னம் அவசம் பிரகிருத்தேர் வசாத் என்று குறிப்பிடுகிறது. இப்பொழுது படைக்கப்பட்டுள்ள எதுவும் பின்னாளில் அழிக்கப்படும். அதுபோல் முன்பிருந்துதான் மீண்டும் படைக்கப்படுகிறது. காத்தலும் அழித்தலும் உரிய காலத்தில் நடைபெறுகின்றன. ஆதலினால் கால கணிதத்தின் முறைப்படுத்தப்பட்ட செயல்கள் தொடர்ச்சியானவை, நித்தியமானவை. இதை பொய்மை என்றும் கூற முடியாது. தோற்றமானது தற்காலிகமானதாகவும் நிரந்தரமற்றதாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் மாயாவாத கொள்கையாளர்கள் கூறுவது போல் இது பொய்மை அன்று. ஹரே கிருஷ்ண. அவ்வியக்தம் என்ற இதுல வந்து அவங்க ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள். ஆனா அதாவது அரூபம் என்று, ஆனால் அது மாயை என்பது மிக தவறானது
இல்லையா? இங்க எல்லாமே காலத்தின் கட்டாயத்துக்கு ஏற்றவாறு தான் அனைத்தும் நிகழ்கின்றது. அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, இப்போ ஒருத்தருக்கு திருமணத்தை நிர்ணயித்திருக்கின்றோம், ஒரு 2 மாத காலம் ஆன பிறகு திருமணம் என்றால் அந்த அது எதன் அடிப்படையில் நாம் நிர்ணயிக்கின்றோம்? காலத்தின் அடிப்படையில் தான். அந்த பர்டிகுலர் லக்னத்துல வந்து அது வந்து நம்ம திருமணம் செய்ய வேண்டும் இல்லையா? ஜாதக பொருத்தம் பார்க்கின்றோம். 7வது இடம் 8வது இடம் வந்து சுத்தமாக இருக்கின்றதா, அப்படிப்பட்ட லக்னத்துல மட்டும்தான் திருமணம் செய்யணும் இருவருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவர்கள் வந்து நிச்சயித்த வண்ணம் ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் கிட்ட போயிட்டு அவங்க அந்த லக்னத்தையும் நல்ல முகூர்த்தத்தையும் குறிக்கின்றார்கள் என்றால் எதன் அடிப்படையில் குறிக்கின்றார்கள்? காலத்தின் அடிப்படையில் தான். சோ அது வந்து நமக்கு தோன்றாது இருக்கிறதுனால அது பொய் என்று நாம் என்றைக்கும் உரைக்க கூடாது. ஜீவன்களாகிய நாம் எல்லாருமே நித்தியமானவர்கள் இல்லையா? சோ நாமும் பொய் கிடையாது. இந்த இடத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம பொய் கிடையாது. ஆனா தற்காலிகம், பொய்க்கும் தற்காலிகமானதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு இல்லையா? பொய்மையே கிடையாது, ஃபால்ஸ் அப்பியரன்ஸே கிடையாது. நாம் எல்லாரும் இங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மைதான். ஆனால் தற்காலிகமான வாழ்வை நாம் ஏற்றிருக்கின்றோம் என்பதை நாம புரிய வேண்டும். சோ மாயையிலே சிக்கிக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வந்து கொண்டே இருக்கின்றோம். எதேதானி ததா கிரேசா பஷாத் அபி ஏதத் ஈத்ருஷம், அதாவது யதா அது போன்று, இதானீம் இப்பொழுதும், ததா முன்பிருந்தது, அக்ரே ஆரம்பத்திலும், சா மேலும், பஷாத் இறுதியிலும், அபி மேலும், ஏதத் ஈத்ருஷம் இது போன்று தொடர்ந்திருக்கும். அதாவது முன்ன என்ன நடந்ததோ அது திரும்பி இங்க நடக்கும். இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கோ அது வந்து தற்காலிகமாக முடிவும் பெறும். மீண்டும் வந்து தொடர்ச்சி வந்து அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு செயல்படும். எவ்வாறு பருவமழை என்பது அந்தந்த காலகட்டங்களில் ஏற்படுகின்றதோ, எல்லா காலகட்டங்களிலுமே மழை வருவது கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதாவது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் இதெல்லாமே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து மழை என்பது வரும். ஸோ அந்த மழை வந்து வரும் பொழுது அதற்கான அறிகுறிகள் எல்லாமே காலத்திற்கு ஏற்றவாறு நடக்கும். அதே மாதிரி வெயில் காலம் என்பதும் அதே மாதிரிதான். இலையுதிர் காலமும் அந்தந்த காலகட்டம் இல்லையா? இப்ப டிசம்பர் நவம்பருக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா மரம் செடி கொடிகள் இருக்கக்கூடிய இலைகள் எல்லாமே பழுத்து கீழே எல்லாமே சருகுகளாகி வந்து விழுந்துரும். சோ அது மாற்றத்திற்கு உட்பட்ட காலம். அப்போ நம்ம எதன் அடிப்படையில் இதெல்லாம் நிர்ணயிக்கின்றோம்? காலம் இருக்கின்றது என்பதன் அடிப்படையில தான். ஒன்று இருக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது அது எவ்வாறு அது வந்து பொய்யானதாக நமக்கு வந்து மாயையாக நமக்கு காட்சியளிக்கும்? கண்டிப்பாக இல்லை. அந்த கருத்தை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர் அவர்களுடைய பொருளிலிருந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஷீலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சோ இப்பிரபஞ்ச தோற்றமானது இப்போது இருக்கின்ற நிலையிலே தான் கடந்த காலத்திலும் இருந்தது. இப்ப எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரிதான் இருந்தது. இனி வருங்காலத்திலும் தொடர்ந்து இப்படியே தான் இருக்க போகின்றது இல்லையா? சிறு சிறு மாற்றங்கள் ஏற்படுமே ஒழிய, ஆனா இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் மகா பிரளயம் வந்து அழிவுறும் வரை இவ்வாறே தான் இயங்கும். சோ அழிவு என்பது அங்கே ஜீவன்களுக்கு மட்டும்தான் இல்லையா? அதாவது அந்த ஸ்தூல உடல்களுக்கு மட்டும்தான் அழிவு, சூக்ஷ்ம உடல்களுக்கு அழிவு என்பது கிடையாது. அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கிவிடும். மீண்டும் படைக்கும் காலம் வரும் பொழுது பிரம்மா வந்து படைப்பார். சோ அந்த விதைகளாக நாம எல்லாருமே மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்பட்டு நாம இந்த இடத்துல அதாவது வாழக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். சோ தொடர்ந்து வருகின்ற நடப்பு உலகில் தோற்றம், காத்தல், அழித்தல் இதெல்லாமே வந்து ஒரு சுழற்சி தான் இல்லையா? ஒரு அட்டவணை மாதிரிதான். சோ இப்ப வந்து தோற்றமானால் அதற்கும் வயோதிகமான பிறகு அழிவு என்பது கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா? எவ்வாறு ஒரு மனிதன் அதாவது ஓடுகின்றான் இல்லையா? சோ ஒவ்வொரு நிலையிலுமே அவன் தடை கற்களை காண்கின்றான். ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தப்பித்து கொண்டு நம் வாழ்க்கையில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு நடந்து போயிட்டே இருக்கும்பொழுது நமக்கு எதிர்த்தரப்புல ஏதோ ஒரு அபாயம் வருகின்றது. அப்ப நாம் என்ன செய்வோம்? திசை திருப்பி நம்ம வேறு திசைக்கு, அந்த பாதை நமக்கு ரைட்டா தப்பான்னு கூட தெரியாது இல்லையா? ஒன்று தாக்க போகின்றது என்பதை நமக்கு உணரக்கூடிய தன்மை வரும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம வேறு ஒரு திசைக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு செல்கின்றோம் இல்லையா? அங்கேயும் சென்றாலும் ஒரு ஆபத்து. இப்படி வாழ்க்கையில நமக்கு 4 புறங்களுமே ஆபத்து. ஆனா இந்த இடைப்பட்ட இந்த ஆபத்திலையும் நமக்கு ஏதோ ஒரு இனிமையான செய்தி வந்து எப்பயாவது கிடைக்கும் பொழுது இந்த நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய சங்கடங்களையே மறந்து நாம வந்து அந்த இனிமையை மட்டுமே உணரக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை பெற்ற ஒரு ஆன்மாதான் நாம இல்லையா? சோ அப்படின்னா இந்த பௌதீக உலகத்துல வாழக்கூடிய ஜீவன்களுடைய வாழ்க்கையே இந்த நிலைதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? ஒரு புறம் சென்றால்
இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம், இன்னொரு புலம், அதாவது ப்ராப்ளம் என்பது என்ன, வயோதிகம். அதாவது இந்த பக்கம் ஒரு நம்மள வந்து ஒரு ஒரு பூதம் வந்து புடிச்சுக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னாக்கா அந்த பூதத்தினுடைய அதாவது எந்த நிலையில வந்து பூதத்தை நான் இந்த இடத்துல சொல்கின்றேன் என்றால், மரணம் என்ற ரூபத்தில் வந்து ஆட்கொள்வதற்காக அவளும் தயாராகி இருக்கின்றாள் அந்த பக்கம். அந்த பக்கம் போனா அவ பிடிக்க போறான்னு தெரிஞ்ச பிறகு நாம என்ன செய்யறோம், இந்த பக்கம் வந்து நமக்கு வந்து இன்னொரு இதையை நாம தேடி செல்கின்றோம். அது வயோதிகம் இல்லையா? அதாவது யவ்வனம் என்பது சென்ற பிறகு மீண்டும் வரவே வராது. ஆனால் வயோதிகம் என்பது அடைந்த பிறகு நம்ம அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரவும் முடியாது இல்லையா? அதுதான் நமக்கு இறுதியான இலக்கு கூட. இப்படி நிரந்தரமான அந்த வயோதிகத்திற்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். அப்படி இந்த பக்கம் போனா வயோதிகம், அந்த பக்கம் வந்தா மரணம் இல்லையா? மேலும் வந்து இந்த பக்கம் வந்தா பிறப்பு. மீண்டும் நாம பிறக்க இதெல்லாமே நமக்கு சங்கடங்கள், ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல. எப்படி பார்த்தாலுமே நமக்கு வந்து சூழ்நிலைகள். அதோட நம்மள வந்து அதாவது ஒரு தேனீ கூடு வந்து எவ்வாறு வந்து கூடு கட்டும் பொழுது அப்படியே மொய்க்கின்றதோ அது போல நம்முடைய மனசுல தோன்றக்கூடிய ஆசைகள் எதையுமே நம்மளால விளக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு உந்துதலோட வாழக்கூடியவர்கள். இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல நமக்கு ஏதோ சிறியதாக அந்த தேன் கூட்டிலிருந்து ஒரு 2 சொட்டு தேன் நம்ம மேல பட்டாக்கா அதை வந்து நாம வந்து சிப் பண்றோம் இல்லையா? அது போல நம்ம வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு சில நல்லது நற்காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது அப்ப இந்த சங்கடங்களை எல்லாம், மரணத்தையும் மறந்து விடுகின்றோம் இல்லையா? நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வயோதிகத்தை பற்றியும் மறந்து விடுகின்றோம். நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசைகளை பற்றியும் அந்த சமயத்துல மறந்து விடுகின்றோம். அந்த சிறிய அந்த அதாவது தேனை பருகுவதால் ஏற்படக்கூடிய அந்த சுவையை மட்டும்தான் நாம வந்து உணர்கின்றோம். இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையே இங்க இல்லையா? 4 புறமும் நமக்கு வந்து திசை திரும்பினாலும் நமக்கு சங்கடம் தான். அதை உணர்வது கிடையாது. நம்ம அஞ்ஞானத்திலே உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். எப்படின்னா ஒரு கயிறுல நாம தொங்கிண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த கயிறை வந்து கட் பண்றதுக்காக ஒரு சில, அதாவது ஒரு பிராணி வந்து ஏதோ அது வந்து கடிச்சுட்டே இருந்தா எப்படி அது கட் பண்ணி முழுசா நம்ம தம்மன் கீழே விழணும்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்படுமோ அதே போன்றதுதான் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் என்பது. நமக்கு வந்து எப்ப வேணாலும் நம்ம தொம்மன் கீழே விழ வேண்டியதுதான். இரவு பகல் மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நம்ம இந்த இடத்துல சங்கடத்தை மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுதான் மனிதனுடைய உண்மையான வாழ்நிலையே. ஆனா அதை உணர்வதற்கான பக்குவம் தான் நமக்கு கிடையாது. திசை திரும்பினாலும் நமக்கு சங்கடங்கள், எந்த திசை திரும்பினாலும் நமக்கு ஒரு புறம் மரணம், ஒரு புறம் வயோதிகம், இன்னொரு புறம் வியாதி. இதுல வந்து நம்ம வியாதிகள் எந்த சமயத்துல வேணாலும் நமக்கு அட்டாக் பண்ணும் இல்லையா? அதாவது இந்த பக்கம் ஒரு விலங்கு வந்து நமக்கு வந்து அட்டாக் பண்ண போகுதுன்னாக்கா அது வியாதி. எப்ப அந்த வியாதி வந்து நமக்கு அட்டாக் பண்ணோம் நமக்கே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட காலகட்டங்களில் நாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இவ்வளவு சங்கடங்கள் இருந்தாலும் நாம வந்து வாழ்க்கையில சிறிதாக நிகழக்கூடிய ஒரு ஆனந்தத்தையே பேரானந்தமாக நாம வந்து அனுபவிக்கின்றோம், இந்த பௌதிக ஆனந்தத்தை. உண்மையான ஆனந்தத்தை அடைவதற்கான முயற்சி என்பது நாம மேற்கொள்வதே கிடையாது. அந்த உண்மையான ஆனந்தத்தை வந்து அடைவதற்கான மார்க்கத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டால் இந்த சங்கடங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கப்பெறும் இல்லையா? வயோதிகம் வந்த பிறகு செல்லவே செல்லாது. யவ்வனம் சென்ற பிறகு மீண்டும் வரவே வராது இல்லையா? யவ்வனத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் வந்து மிக மிக, அதாவது துரிதமாக அப்படிதான் செயல்படுவோம். ஆனா வயோதிகமான பிறகு நம்மளால அவ்வளவு துரிதமாக செயல்பட முடியாது இல்லையா? எல்லாமே நமக்கு இத்தகைய நிலைகள்ல தான் நாம் எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே எதன் அடிப்படையில் நமக்கு நிகழ்கின்றது? ஒரு மனிதனுக்கு 100 ஆண்டுகள் என்ற விதத்தில் கணக்கில் கொள்ளும் பொழுது 50 ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆன பிறகு நமக்கு வந்து ஸ்லோவா வயோதிகம் என்பது ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? மேலும் 75 ஆண்டுகள் வரும்பொழுது நம்ம ஃபுல்லா வயோதிகத்துலதான் உட்கார்ந்துருக்கோம். 60, 70 மேல போனாலே வயோதிகம் தான் இல்லையா? அப்படி நம்ம இந்த மாதிரியான காலகட்டங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம நம்மளுடைய உண்மையான இலக்கு என்ன என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த காலத்தின் கட்டாயத்துல தான் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் நடைபெறுகின்றது. தொடர்ந்து வருகின்ற நடப்பு உலகில், அதாவது தோற்றம், நம்ம பிறவி இல்லையா, காத்தல், நம்மள எல்லாருமே பகவான் தான் ரட்சிக்கின்றார், அழித்தல், மீண்டும் வந்து நம்ம வந்து அழிவு என்பது நம்முடைய ஒரு சிறு ஜீவன்களுடைய அழிவு என்று கால அட்டவணை பிரகாரம் தான் இருக்கின்றது இல்லையா? பகவத்கீதையிலும் இது வந்து 9.8 அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறதையும் நாம பார்க்கலாம். பகவத்கீதா 9.8
அங்கேயும் பகவான் சொல்றார் பிரகிருதிம் ஸ்வயம் அவஸ்தாபிய விருஷ்ஜாமி புனக புனக, அதாவது மீண்டும் மீண்டும், புனக புனக என்றால் பூத கிராமம் இமம் கிருஷ்ணம் அவசம் பிரகிருத்தேர் வசாத். பிரகிருதி அதாவது இந்த பிரபஞ்சம், இந்த பௌதீக இயற்கை இல்லையா. ஸ்வம் அப்படின்னா நான், என்னுடைய, அவஸ்தப்ய அதாவது என்னுடைய, அதாவது மை பர்சனல் செல்ஃப் என்ட்ரிங், விருஷ்ஜாமி நானே படைக்கின்றேன், அதாவது பகவானே படைக்கின்றார், புனக புனக மீண்டும் மீண்டும் அதை அவர் படைக்கின்றார். இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் அனைத்துமே அவரின் கீழ்தான் இயங்குகின்றது. அண்டர் மை வில் அப்படின்னா என்னுடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு தான் இது படைக்கப்படுகின்றது, அழிக்கவும் படுகின்றது. அண்ட் அண்டர் மீ மை இட் பி அனிலேட்டட் அட் த எண்ட். கடைசியில அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு தான் இந்த இடத்துல இது அழிக்கவும் படுகின்றது. அப்படின்னா மகா பிரளயம் வரும்பொழுது பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கியும் விடுகின்றது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ முன்பிருந்தது போல மீண்டும் படைக்கவும் படுகின்றது இல்லையா. சோ படைத்தல் என்பது ஒரு முறை அழிந்த பிறகு மீண்டும் படைப்பு தொழில் அதே மாதிரி படைக்கவும் படுகின்றது. காத்தலும் அழித்தலும் உரிய காலத்தில் தான் நிகழும் இல்லையா. ஒரு பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுது மகா பிரளயம், அவருடைய பகல் பொழுது முடியும் பொழுது சிறு சிறு பிரளயங்கள் என்பது ஏற்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும். இதெல்லாம் காலத்தினுடைய கட்டாயம். ஆதலினால் கால கணித முறைப்படுத்தப்பட்ட செயல்கள் தொடர்ச்சியானவை, கண்டினியூஸா நடந்துதான் இருக்கும், நித்தியமானவை இல்லையா, எப்பொழுதுமே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது ஒன்று. இதை பொய்மை என்று யாராலும் கூற முடியாது. தோற்றமானது தற்காலிகமானதாகவும் நிரந்தரமற்றதாகவும் இருக்கலாம் இல்லையா. நம்முடைய மனசுக்கு தான் அப்படி தோன்றும். இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் நமக்கு டெம்பரவரி இல்லையா, நிரந்தரமற்றதாக இருக்கும். ஆனால் இது காலத்தின் கட்டாயத்திற்கு உட்பட்டது இந்த பிரபஞ்சம். ஆனால் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. இந்த இடத்துல மாற்றங்கள் என்பது நிகழும். முழுமையாக எதுவும் அழிந்து விடாது இல்லையா. மகாபிரளயம் வரும் பொழுது கூட வெறுமனே அந்த சூக்ஷ்மம் அனைத்துமே பகவானுக்குள்ள சென்று அடங்கிவிடும். சோ அந்த வெறுமனே ஸ்தூலம் மட்டும்தான் அழியுமே வரைய சூக்ஷ்மம் எதுவும் ஆகாது. மீண்டும் நாம பகவானுடைய படைப்பு காலகட்டம் வரும்பொழுது இந்த அண்டங்கள் படைக்கவும் படுகின்றன இல்லையா. சோ அந்த உயிர்வாழிகளை பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வையால் உயிரூட்டவும் செய்யப்படுகின்றது. இதெல்லாமே பொய் என்று நாம நினைக்க கூடாது. எஸ் 14th ஸ்லோகம். எஸ் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. சர்கோ நவவிதஸ்தஸ்ய பிரக்ருதோ வைக்ருதஸ் தூயஹ கால திரவிய குணைர் அஸ்ய த்ரீவிதஹ பிரதிசங்கிரமஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன், வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆர் விஜய் வாசிங்க மாதாஜி. சர்கோ நவவிதஸ்தஸ்ய பிரக்ருதோ வைக்ருதஸ்துயஹ கால திரவிய குணைதஸ்ய த்ரிவிதஹ பிரதிசங்கிரம. சர்க்க படைத்தல், நவவித 9 வெவ்வேறு வகையான, தஸ்ய இதன், பிராகிருத பௌதீகம், வைக்ருத ஜட இயற்கையின் குணங்களினால், து ஆனால், யா அந்த, கால நித்திய காலம், திரவிய திரவியம், குணை குணங்கள், அஷ்ய இதன், த்ரிவித 3 வகைகள், பிரதிசங்கிரம அளித்தல் மொழிபெயர்ப்பு. குணங்கள் ஒன்றினோடு ஒன்றி இணைந்து செயற்படும் வினை தொடர்புகளினால் இயற்கையிலேயே விளைந்த ஒன்றினை தவிர மேலும் 9 வகையான படைப்புகள் இருக்கின்றன. காலத்தினாலும் உலகியல் காரணங்களாலும் ஒருவனது தொழிலின் இயல்புகளினாலும் ஏற்படும் அளித்தல் 3 வகையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. பொருளுரை. இறைவனது விருப்பத்தின்படி குறிப்பிட்ட படைத்தல் மற்றும் அழித்தல் இடம்பெறுகின்றன. பிரம்மதேவரின் ஞானத்தினால் எண்வகை பூதங்களின் வினை தொடர்புகளுக்கு ஏற்ப இடம்பெறும் பிற படைப்புகளும் இருக்கின்றன. இவை அனைத்தும் பின்னர் மிக விரிவாக விளக்கப்படும். தற்போது தொடக்க நிலை தகவல்கள் மட்டுமே தரப்படுகின்றன. 3 வகையான அழித்தல்கள். 1. பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அழிக்கப்படுவது. 2. அனந்தனின் வாயினின்று வரும் நெருப்பினால் ஏற்படுவது. 3. ஒருவனது செயல் மற்றும் எதிர் செயலின் குணத்தினால் ஏற்படுவது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது 3 வகையான அழிவு என்பது, ஒன்று காலத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அழிவு, இன்னொன்று குணத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அழிவு, இன்னொன்று திரவியத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அழிவு இல்லையா.
இந்த 3 வகையான அழிவுகளை பற்றி நான் உங்களுக்கு சம்மரி சொல்லும்போது சொன்னேன். இன்னும் டீட்டெயிலா வரக்கூடிய பதங்கள்ல பார்ப்போம். ஆக்சுவலி இப்ப இந்த ஹையர் லெவல் கேட்டகரிஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த 14th ஸ்லோகத்துல. சர்கோ நவ விதஸ் தஸ்ய பிராக்ருதோ வைக்ருதஸ் தூயக கால திரவிய குணைர் அஸ்ய த்ரிவிதக பிரதிசங்கிரமக. அதாவது சர்க்க படைத்தல், நவவித அதாவது 9 வகையான வெவ்வேறு வகையான, தஸ்ய இதன், பிரக்ருத அதாவது பௌதீகம், வைக்ருதக ஜட இயற்கையின் குணங்களினால், தூ ஆனால், ய அந்த, கால நித்திய காலம், திரவிய திரவியம், குணை குணங்கள், அஸ்ய இதன், த்ரிவிதக 3 வகைகள், பிரதிசங்கிரமக அழித்தல் 3 வகையான அழிவுகள். ஒன்று காலத்திற்கேற்ற மாதிரி அழிவுகள், இன்னொன்று திரவியத்தினால் ஏற்படக்கூடிய திரவிய அழிவுகள், இன்னொன்று குணத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அழிவுகள். இந்த 3 வகையான அழிவுகளை பற்றி தான் நாம் இங்க பார்க்க போறோம். குணங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து செயற்படும் வினை தொடர்புகளினால் இயற்கையிலே விளைந்த ஒன்றினை தவிர மேலும் 9 வகையான படைப்புகள் இருக்கின்றன. அதாவது 9 டைப்ஸ் ஆஃப் கிரியேஷன்ஸ் அதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. காலத்தினாலும் உலகியல் காரணங்களாலும் ஒருவருடைய தொழிலின் இயல்புகளினாலும் ஏற்படும் அழித்தல் 3 வகையாகும் இல்லையா. காலம் மற்றும் இந்த திரவியங்கள் இல்லையா, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் மற்றும் ஒருவனுடைய செயல்பாடுகள், அவனுடைய செயல்பாடுகள் எதனை கொண்டிருக்கின்றது, குணத்தின் அடிப்படையில கொண்டிருக்கு இல்லையா. சோ அந்த ஆத்மாவும் உடலும் புலன்கள் எவ்வாறு இயங்குகின்றது என்பது அவனுடைய ஒருவனுடைய குணத்தின் அடிப்படையில தான் நாம பார்க்கின்றோம். இவற்றினால் ஏற்படும் அழிவுகள் என்பது அதாவது ஹையஸ்ட் டிவிஷன், அதாவது கேட்டகரி என்னன்னு 3 வகை என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இறைவனது விருப்பப்படி குறிப்பிட்ட படைத்தல் மற்றும் அழித்தல் இடம் பெறுகின்றன இல்லையா. அதாவது கிரியேஷன் அண்ட் அனிலேஷன், சுவாசம், உட்சுவாசம், வெளி சுவாசம், அப்ப அண்டங்கள் படைக்கின்றது. மேலும் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே அவருடைய விரிவங்கம், அவர் பிரம்மரை படைத்து 14 லோகங்கள் விசர்க்கம் எல்லாம் நடக்கின்றது. மேலும் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயும் ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவாக பகவான் உட்புகுந்து இருக்கின்றார் இல்லையா. சோ இது எல்லாமே நாம பார்க்கின்றோம். இது படைத்தல் காத்தல் இந்த நிலையில இருக்குது. அழிவுறும் பொழுது அதாவது பிரம்மருடைய பகல் பொழுது முடியும் பொழுது சிறு பிரளயங்கள் மற்றும் அவருடைய ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுது மகா பிரளயம் என்பதையும் நாம பார்த்திருக்கோம். சோ பிரம்மதேவரின் ஞானத்தினால் எண்வகை பூதங்களின் வினை தொடர்புகளுக்கேற்ற இடம்பெறும் பிற படைப்புகளும் இருக்கின்றன. அதாவது எண்வகை பூதங்கள், அதாவது 8 வகையான பூதங்கள், அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி படிக்கிறோம். சோ அவர்களுடைய வினை தொடர்புகளுக்கேற்ற, அவர்கள் ஆற்றிய கர்ம பலன்களுக்கேற்றவாறு இடம்பெறும் பிற படைப்புகளும் இருக்கின்றது. அதாவது கிரியேஷன், வெவ்வேறு படைக்கக்கூடிய நிலைகளை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னும் விரிவாக வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல பார்ப்போம். இவை அனைத்தும் பின்னர் விரிவாக விவரிக்கப்படும் பிரபுபிராதரை இந்த இடத்துல எடுத்துரைத்திருக்கிறார். தற்போது தொடக்க நிலை தகவல்கள் மட்டுமே, இனிஷியல் ஃபேஸ் தகவல் தான் 3 வகை. ஒன்று காலம் இல்லையா, பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அழிக்கப்படுவது இல்லையா, அது மகா காலம் இல்லையா. அடுத்து அனந்தன் வயிற்று, அதாவது சங்கர்ஷ்ணர் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அக்னி ஜுவாலையால் ஏற்படும் நெருப்பினால் ஏற்படக்கூடிய அழிவு. மேலும் ஒருவனது செயல் இல்லையா, அவனுடைய கர்மா, அவனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா, அதனுடைய அது குணத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படக்கூடிய அழிவு. இந்த 3 தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபிய வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி